got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer then, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm
standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again.
来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。亲爱的弟兄姐妹平安。今天早上我们来到神荣耀的同在中，让我们用热情与渴慕的心，一同敬拜我们的神。当我们开口赞美神的荣耀，就要在我们当中，神自由圣灵就要自由运行在我们当中。让我们一同站立，我们一起开口赞美我们的神。愿这里有医治，这里有主的同在，这里有荣耀，我们一起来。
淡，也许我们心中远离神，但神的爱与恩典从不离开我们。只要我们回转他，也转向他，他就拥抱我们，再次回我再次到你跟前，焦点望向你的爱，世上一切都属虚幻，唯有你永远真实。破碎的梦，荣耀冠冕，全摆在你宝座前。用我泪水来洗你的脚，为你能洗我心灵。主，我要敬拜真切你，你是道路真理生命。每当我回转回向你，你再次将我更新。主，我再次到你跟前，焦点望向你的爱，世上一切都属虚幻，唯有你永远真实。破碎的梦，荣耀冠冕，全摆在你宝座前。用我泪水来洗你的脚，为你能洗我心灵。我要敬拜真切你，你是道路真理生命。每当我回转回向你，你再次将我更新，我更新，我更新。人算什么？你尽眷顾，一天家将生真实，流血深深陪将我赎回，永远为你做爱。我要敬拜真切你，你是道路真理生命。每当我回转回向你，你再次将我更新。主，我要敬拜真切你，你是道路真理生命。每当我回转回向你，你再次将我更新。每当我回转回向你，你再次将我更新。我们同
心来祷告。我的主，我的神，我们全心全意的来敬拜你，来称谢你。你是道路、真理、生命。当我们偏离正道、迷失方向时，你会用你的爱来更新我们，使我们重新得力，满有盼望，使我们回转归向你。我们的心要遵从你，我们的灵要向你欢心。我们要一生来颂赞主你的名，直到永永远远。我们这样感谢祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。弟兄姐妹，请坐。我们现在来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果您还不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。谢谢你赏赐我们所需的一切，使我们因着你的恩典，生活得着饱足与丰盛，出入也有满有平安。更感谢父神，主啊，你向我们彰显你的慈爱与怜悯，能够成为你的儿女，是我们一生中最美好的祝福与礼物。亲爱的神，此时我们来到你的面前，甘心乐意献上我们所当纳的奉献，求你悦纳，并赏赐我们智慧还有敬畏你的心，能够来去运用你赏赐的一切，去建造迦南教会，同心传福音，帮助需要的灵魂能够为您圣工所用。谢谢主，也谢谢主的垂听。我们感谢祷告，都是奉靠主耶稣的名求，阿们。弟兄姐妹，请坐。好，接下来我们来读我们这一周的金句哈。那我们来念2次，预备来。慈爱、忠爱，彼此相迎，正义、和平互相拥抱。人的忠信从地上发出，上帝的公义从天上显现。上主要使我们繁荣，我们的土地必定丰收。公义要走在上主前面，为他预备道路。诗篇85篇10到13节。再一次，慈爱、忠信彼此相迎，正义、和平互相拥抱。人的忠信从地上发出，上帝的公义从天上显现。上主要使我们繁荣，我们的土地必定丰收。公义要走在上主前面，为他预备道路。诗篇85篇10到13节。好，接下来我们要来做本周的消息报告。好，本会的消息。本主日为三峡教会建堂来奉献
那我们邀请李仁豪牧师前来讲道、请安跟报告。那我代表教会跟李牧师表达感谢，好，谢谢李牧师，好，拍拍手。好，请弟兄姐妹关心奉献跟代祷。那我们在49号的1楼，我们有在义卖哈，那请兄姐踊跃来参与奉献。好。再来，我们领袖高峰会桃园嘉南开放场，8月9号跟8月16号2天，早上9点到下午的5点。那我们报名还持续可以报名到7月31号礼拜4，额满截止哈。那欢迎弟兄姐妹再来报名。再来长执会第421次的长执会在今天的下午1点，地点在401的教室，那请长执准时来出席。好，敬拜部报告，下主日8月3号是一场礼拜，那么礼拜的时间是9点20，在新堂这个地方，我们要庆祝父亲节。那当天我们有赠送父亲节礼物，那请兄姐能够提早到达。好，再来侍奉部的消息，社区讲座时间是在7月30日的礼拜3早上10点半到12点，那主题是手足相伴不相伴，家中排行序看个性哈。那我们邀请的讲师是曹彬颖老师，欢迎弟兄姐妹来参加。再来侍奉部报告，孝敬主日在8月24号的早上10点半，在教会的主堂的7楼礼拜堂。那我们有祖孙的一个活动，那欢迎到49号1楼公布栏那边报名。那当天报名全程参加，我们有餐盒哈。好，再来外展部的报告，九力嘎挂福音茶会，我们延续4月份的纯力嘎挂的活动的福音茶会。那我们是在9月6号礼拜6的下午2点到4点，在新堂举行。那邀请邀请家人们一起来回应安德烈的行动，那为我们设定的对象来祷告，那并且当天可以带到我们的当中来一起领受神的祝福。好，这个我们当天的活动的 DM， 那我们当天是1点30分开始报到入场，好，请大家注意这个时间。好，接下来我们嘉南教会60周年的特刊，我们需要各位弟兄姐妹来缴交你们传那个全家福啦的照片。那请各位小组长也可以提醒一下我们的组员在7月31号以前，礼拜4以前要缴交，那缴交给小组长或是给李主任好，再来嘉南教会60周年台语朗读比赛。我们在上个礼拜有完成这个比赛那我们的那个 A 组第一名是赵文一，第2名是林宇安，那 B 组第1名是林雨晴，然后第2名是简雨欣，第3名是赵文乐，然后 C 组是成人组第1名是林秀玲执事，第2名是陈琼代小组长，第3名是陈美秀小组长。好，我们拍手恭喜他们。好，接下来下个礼拜的青年主日，我们是暂停一次。那请青年参加8月3号的青年服事主日。好，这个大家注意一下时间。好，再来我们要来看一下我们嘉南教会60周年主题曲创作发表的第3集那我们大家一起来欣赏。嘉南教会60周年主题曲创作发表会第3集，其实我们已经有请专业的评审就音乐的角度评选出这次创作竞赛的最佳作品，但是在公布之前，我们也想办一个人气投票，让大家能支持一下自己心中欣赏的作品，所以在投票之前，我们让3组创作者在最后宣传一下吧。兄弟姊妹，大家平安，我是正豪，真欢喜伫嘉南长老教会60周年的这个时刻，会当伫遮用上帝所赏赐的音乐元素，来甲大家分享这首我所写曲写词的诗歌。希望兄弟姊妹介意这首诗歌，也愿上帝带领嘉南教会日后的每一步，拢有伊的引带。愿咱会当持守台湾基督长老教会魂而不毁的精神，将福音广传，互嘉南教会伫万民中做见证，直到主国来。阿门。咱三甲来欣赏这首诗歌。橄榄
所应允的地。丰盛的生命，咱着怎样来憔悴？真的很推荐大家一起来听《与主同行》迦南60，它不单单只是一首歌，更是一段有神同行的生命故事。如果您曾经在教会找到方向，被神鼓励过，那这首歌一定会打动你。希望这首歌能够被更多人听见，也让更多人听见神的爱。再大的风雨也挡不住光，路再远就勇敢去追，不怕挣扎。天父的美意充满着你。嘉南向前行是用进行曲的节奏创作，真简单的底歌，就是希望兄弟姊妹拢会当真紧就会晓唱，而且哪唱哪得到鼓励。相信嘉南教会拄着任何的困难，拢会当手牵手，同心合意，继续向前行。嘉南向前行，嘉南向前行，咱做伙来唱。以上是3组创作者的拉票，大家记得下礼拜来参加联合礼拜，一起来支持他们哦。好，我们再次掌声谢谢他们的付出哈。好，接下来我们来介绍今天来参加的来宾哈，有没有第一次到我们当中的弟兄姐妹？好，没有哈，好 ，OK。好，接下来我们读今天的经文哈，有2段哈，第一段是在创世纪18章20节到32节，那第二段是路加福音的11章1到13节。那我们用起音的方式来读了哈，我先读双数节，各位读单数节。于是上主对亚伯拉罕说：“我听到许多指控所多玛、蛾摩拉的话，他们恶贯满盈。我一定要下去看看所听到的控诉是不是确实。”那2个人离开那里，往所多玛去，但亚伯拉罕仍然留在上主面前。亚伯拉罕上前对上主说：“你真的要把无辜者跟有罪的人一起消灭吗？如果城里有50个无辜的人，你还要消灭全城吗？不会为了救这50个人而饶恕这城吗？你一定不会把无辜者跟有罪的人一起杀掉，一定不会。你那样做，无辜者就跟有罪的一起受罚了。一定不会，世界的审判者一定是公正的。”上主回答：“如果我在所多玛找到50个无辜的人，我就为了他们饶恕整个城。”亚伯拉罕又说：“我主啊，我只是一个微不足道的凡人，求你容我大胆向你请求。”也许城里只有45个无辜的人，你会因为少了5个而毁灭全城吗？上主回答：“如果能找到45个无辜的人，我也不毁灭这城。”亚伯拉罕又说：“即使只有40个人呢？”他回答：“要是能找到40个，我也不毁灭这城。”亚伯拉罕说：“我主啊，请不要生气，我要继续求你。假使只有30个呢？”他回答：“要是能找到30个，我也不毁灭这城。”亚伯拉罕说：“我主啊，请你容我大胆地向去求你。假使只找到20个呢？”他回答：“要是能找到20个，我也不毁灭这城。”最后亚伯拉罕说：“我主啊，请你不要生气，容我再求一次。如果只找到10个呢？”他回答：“即使只有10个，我也不毁灭这城。”好，那第二段哈是在路加福音11章1到13节。有一次，耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有一个门徒对他说：“主啊，
请教导我们祷告，像约翰教导他的门徒一样。耶稣对他们说：“你们要这样祷告：父亲啊，愿人都遵从你的圣名，愿你在世上掌权。赐给我们每天需要的饮食，饶恕我们的罪，因为我们也饶恕所有得罪我们的人。不要让我们遭受承担不起的考验。”接着，耶稣告诉他的门徒：“假如你们当中有人半夜里到朋友家去，对他说：‘朋友，请借3个面包给我。’因为有一个朋友旅行来到我家，我没有什么吃的好招待他。假如你的朋友从里面回答：‘别打扰我，门已经关上了，我和孩子们也上了床，我不能起来拿什么给你。’怎么办呢？我告诉你们，纵使他不因那个人是他的朋友而起来拿面包给他，也要因那个人一再恳求而起来，把他所需要的给他。所以我告诉你们，你们祈求就得到，寻找就找到，敲门就给你们开门。因为那祈求的就得到，寻找的就找到，敲门的门就开了。你们当中做父亲的，有谁在儿子要鱼的时候拿蛇给他？要鸡蛋的时候拿蝎子给他呢？好，齐声，我们一起来读。你们虽然邪恶，还晓得拿好东西给自己的儿女，那么你们的天父岂不更要把圣灵赐给向他祈求的人吗？好，接下来我们邀请李牧师来讲道，所要讲的题目是求与得，求与得。喂，好，有，陈牧师还有弟兄姐妹，大家平安。很高兴今天有这样的机会来跟大家一起分享上帝的话语，还有特别是在三峡教会在建堂的当中，我们所领受上帝给我们的意向跟旨意，还有在这个过程当中，我们所领受很多的恩典了哈。那今天要跟大家分享的主题，我想就很清楚了。我们要讲的就是祷告，特别是在路加福音的经文11章第1节到13节，我们看到耶稣基督教导他的门徒怎么样祷告。那问题就是我们要来思想，就是耶稣基督他的教导说你们求就必得，敲门就给你们开门，然后呢？真的吗？牧师要丢问题给你们，就是说，我们的上帝真的是那么乖、那么听话吗？那如果我们的上帝那么乖，那谁是主人呢？我在问题里面会有这样的提问哈。所以我们今天要一起来思想这个求与得。当然，我们基督徒或是我们人，通常就是因为我们有需要，所以我们才会求。在我们的家族是这样子哈，我们也不是，我们都知道台湾宣教160周年嘛，在160周年之前，甚至在马街150几年之前来到北部的时候，我们那个时候在台湾人当中是没什么基督徒的，我的阿祖哈，我的应该是说曾祖母了哈，还有我阿公。那个时代呢，因为生病到处找不到医治，因为当时候台湾有没有医院，有没有医疗？没有，所以让他们要找谁？找术士，找相命的。我阿公的名字叫李水车传教士，水车怎么来？你知道吗？因为病不会好嘛，所以那个相命就跟他讲说：你命中欠水。所以要改名，就门一打开，外面有水车，水车到处都是，只要有农田就有水车，对不对？所以那时候就改名叫水车我阿公的名字是这样来的。那后来也到处去找都没有办法得到医治，因为宣教师的关心祷告，然后
然后他们病就得医治了，他们就信主了。那我们从我阿祖下来，就很多人就在教会里面，包括阿公后来就成为马街的学生，成为传教士。我的阿公的第6个妹妹李棒柱牧师是台湾第1位女牧师哈。那我们的家族就这样子，这都在教会里面，都在教会里面。是的，我们都求，上帝很多时候都给了，都给了，而且是很意外的恩典。我们今天特别要从亚伯拉罕跟上帝的对话这当中，我们来思考，来看祷告、祈求跟得不得得到，来思想的。你们觉得亚伯兰的跟上帝的对话，我们说祷告了有没有得应验？有吗？没有呢。所多玛、蛾摩拉最后怎样？毁掉了呢？这个跟我们在思考祷告到底有没有什么样的冲突？到底上帝透过这一段经文要告诉我们，或是说祷告到底是怎么一回事了耶稣讲得很清楚啊，求必得着，必一定的敲门就给你们开门。这个教导跟有不但是教导，而且有应许，很深刻的应许的意义。那难道耶稣基督是在跟我们开玩笑吗？他特别又讲到后面说，你们当中如果又做父亲的，谁怎么可能说朋友来你那个要饼干你拒绝他啊？你的孩子要跟你求饼干，你要给他石头，然后求鱼你给他蛇，不可能嘛这2段经文其实在表达的不是求一定得，在表达是什么？上帝是公义跟慈爱的。上帝就像父亲对他的孩子一样，是慈爱的。我们在座比较多是年轻人可能没有那种感觉我是高雄人，在我们的时期在我们时期要考进大学的都低于25%，可以上北部读书的都觉得很了不起这样，父母亲都很喜欢孩子都北漂来读书嘛。那个时候也没有 email， 也没有 line， 也没有，根本没有，对不对？唯一跟家里联络的两种方法，一个是写信，一个是打电话。什么时候会打电话，你知道吗？你们都比我了解，你们常这样干，对不对？没有钱的时候就打电话去，爸妈嘞，其实不要找爸爸，如果找爸爸就说我没钱了，对不对？通常都找妈妈比较多即便是碰到父亲接的，有时候阿妈在哪里这样耶稣基督教导学生的祷告，第一句话是什么？我们在天上的父，这在告诉我们什么事情？在我们跟上帝祷告祈求之前，我们要先跟上帝怎么建立关系啦？我在美国洛杉矶服侍的时候，曾经收到一封信，让我很为难也很难过，因为那封信是从台湾寄来的，然后他不知道我是谁，他只有说牧师平安。那个内容是这样子，大概20几年前，他的儿子跟他拿了一笔钱到美国去念服装设计，在洛杉矶，结果20几年，前面还有联络，后来就不见人影。这个父亲后来就也年迈了20几年了嘛，那也身体也不好，所以他一直想要跟他的孩子联络。我也帮他找，在台湾的社群里面去放这样的消息，都没有结果这是我很难过的一个部分。另外一个难过的部分是说，我看到一个孩子不愿意跟父亲维持的一个好的关系，他拿了一笔钱就走了。我觉得好像看到路加福音15章浪子的故事是不是？可是他没有回头圣经的浪子是回头的好，那建立关系，我们在天上的父，也因为这样子，耶稣基督告诉我们，上帝是慈爱的上帝，他
不会忽略我们的需要啊，不会忽略我们的需要。那到底今天要给我们的功课是什么？我们从几个角度、几个不同的祷告来看呢哈。我常常会把圣经里面人跟上帝的对话，把它想成是祷告。啊，比如说我刚刚讲到浪子，浪子他对他父亲讲的第一句话什么？我的放下，原文的意思是这样子哦，很凶了哦。我的放下，那是他的吗？他爸爸还活着嘛，对不对？爸爸还活着，有没有遗产？没有啊，那是爸爸的财产。可是他说我的，认知有问题哈。可是他就这样子，他的祷告是这样的：上帝啊，我需要，你一定要给我。我们把它转换一下，有没有想象那个画面？啊，我们很多时候其实我们都在当浪子。我刚刚讲的那个故事，那个写信给我的那位爸爸，他的儿子其实就是这样子。所以耶稣基督非常清楚，在教学生祷告的时候，第一个就强调那个关系，关系越亲密，父亲越知道你需要什么，不是吗？啊，所以我们在天上的父。我一直强调弟兄姐妹啊，在平常每一天的生活，你一定要读经，你一定要祷告。读经是让你明白清楚上帝。你可能会说，牧师没有啊，越读越混淆。利未记一读就想睡觉，那是失眠的良药。是会不会？你读圣经有没有问题？不敢说，一定有问题。我读也都会有问题啊！人家读圣经要提问啊，要提问啊！你要读圣经，要祷告，跟上帝建立亲密良好的关系。耶稣说：“你们祷告要进到密房去。”为什么要到密房？你总不能在公众的当中一喊：“宝贝啊，我很爱你呀！”你知道吗？会不会？你会这样做吗？不会啦。所以耶稣说：“你们祷告要进到密房里面，那是很亲密的关系哈。我们要认识上帝，我们的上帝是什么？他是公义的上帝。你注意看今天的创世纪的记载，上帝不是有应公哦。有去看过那个庙吗？有应公是什么意思？你有需要你就去啊，有求必应嘛，对不对？圣经没有这种记载哦。我等一下举几个例子让我们看哦。亚伯拉罕的跟上帝的对话，最后也不是按照亚伯拉罕的想法完全成就哦。到最后，所多玛、俄摩拉还是毁灭了哦。罗德他们一家，他不够信心，他应该跟上帝说，如果只有4个呢？因为罗德家只有4个人，哦，搞不好就所多玛、俄摩拉就不会被毁了。好。上帝是公义的，公义是什么？会按照我们的行为去做判断。我不太喜欢用审判的哈，因为审判通常是说负面的，判断是有公赏、有罪罚，那是不一样的啊。所以我们要知道，上帝是公义的，另外一个方面，上帝是慈爱的。上帝多慈爱，我等一下会讲啊，上帝会讲。上帝是供应的主，是像我们的父亲一样，打电话回去，爸，我都没有钱了，要缴学费，要缴租金，他一定会寄过来，而且你注意看，你老爸寄来的一定超过你跟他要的，对不对？啊，都会哈，因为他知道。可是我们也在想说，既然是当父亲的，一定会知道孩子的需要嘛，对不对？也不一定呢，因为中南部通常都是务农的、做工的比较多，都是非常勤俭的。他也不太有概念说北部的消费要多高，也不知道你是怎么样挥霍的。哦，有些孩子上来北部就不懂得勤俭啊，哦，那所以我们要开口哦，要开口去求了哦。好。那我们来看到上帝的救恩呢，我们从创世纪的经文来看，亚伯拉罕跟上帝的对话当中，他要求的就是救恩。
他说当中如果有好人，你还是全部都毁灭掉吗？你不会因为这几个人不毁灭掉吗？上帝说好，好，上帝说好，好。我们常常在圣经里面看到那种白白得来的恩典，对不对？那今天牧师讲的好像跟这个有一点冲突。上帝的恩典是白白赏赐给我们的，意思就是说我们没有做什么，他就赏赐给我们的。比如说，我们就用亚伯拉罕来说了哈，《创世纪》11章、12章记载，亚伯拉罕他受呼召的时候，他认不认识上帝？他不认识上帝呢。希伯来书在形容亚伯拉罕说他的是信心之父。当上帝呼召他的时候，他连去哪里都不知道。他连上帝是谁，他是从乌尔来的。乌尔是现在的两河流域，是伊拉克当时候最发展的一个城市，一个首都。他不是希伯来人那个区域的。上帝呼召他，他就领受恩典了。保罗对这个是很清楚在表达因信称义。他没有好行为之前，上帝就把救恩赐给他了，这个是白白得来，啊，这是白白得来的。好，那既然白白得来，为什么有人求不能得？比如说，牧师有在美国考那个重机驾照。大家听我有重机驾照哦，然后我说我有驾照没有重机，那我不能说上帝啊，你这么爱我，我有重机驾照，你就给我一个重机吧。你觉得上帝会给我吗？我不认为上帝会给我，因为我现在服侍的重点在礼拜堂的建筑，不是去骑重机享受。你了解吗？如果我的儿子跟我讲说：“爸，你这么爱我，你就给我一个 Bentley 好了。”我说：“我连房子都没有，我还给你 Bentley。”我们有时候求的并不是应该要得到的，不是应该要得到的。得救是有条件的哈。得救有没有条件？保罗说，口里承认，心里相信，就必得救。有没有条件？条件就是口里要承认啊，心里要相信啊。好，回到约翰福音3章16节，圣经告诉我们，上帝甚爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切相信他的人。有没有条件？非常严重的条件。耶稣基督在医治赶鬼的时候，最常说的一句话：“你的信救了你。”有条件的，我们要相信。很多人对自己、对环境，甚至比如说我们生病的时候，我们要去找医生，医生就说：“哦，你这个病很严重，你要开刀。”有很多病人会怎样？拒绝。你们是医院哦，一进来就让人家开刀，人家赚钱啊，那么缺钱啊，有没有？有些人会这样说了哦。我在2015年跟师母从美国回来的时候，我每年回来都会去做健检，然后在11月3号做健检之后，报告11号出来寄到美国去，我的师母就检验出是肺癌，必须要开刀。那台湾的同工就很急，就赶快写 email 跟我讲说，你一定要带牧师娘回来啊！我说没关系，我就相信你，我就带她回来。他说，因为很紧迫，你们又在美国这样回来，我们就不做穿刺做化验，就直接开刀。有没有人这么大胆的？你还没有做生化检验，你就相信医生的判断？回来第2天就到医院，第1刀就开刀了。很多人不愿意相信医生的话，结果他就怎样？他在医疗的方面就很辛苦。那个同工跟我们讲说，有人就不相信他们，就说不要，结果1年过后，你要肺腺癌
第二期之后，医生怎么形容？前面像坐公车站顶，2期的末期之后像搭飞机，很快哈。所以后来我们就回来了，然后就这样。我们需要有信心，对医生也是一样，对同工、对朋友也是一样。我们是不是义人？那个是很重要的。好，谁是义人？谁是义人？因为我做很多好事，所以我是义人吗？曾经有非基督徒的朋友挑战我，我认识很多不是基督徒的朋友，做了很多好事，不输你们基督徒。我们承认啊，我们这个承认，有很多人真的做了很多的好事，比我们都还多。坦白讲，真的是这样子。他们来挑战我说，那你认为他们能够上天堂吗？弟兄姐妹，你们认为他能够上天堂，因为他做很多好事吗？我跟他说，能不能上天堂不是我决定，但是我从圣经的角度来跟你分享。基督的信仰是人跟上帝的关系，对不对？还有什么？还有人跟人的关系，这是十字架的救恩。如果都做了很多的好事，他不认识上帝，他能够得救恩吗？答案出来了嘛。但如果说一个基督徒说，我跟上帝的关系很好，我每年读经，我都抱着圣经，然后我就去教会，但是那个圣经说好的撒玛利亚人那个被打的，跟从他旁边走过去的2个是谁？一个是祭司，一个是利未人，他们能够上天堂吗？按照耶稣基督新的诫命，我认为不行。尽心尽力爱主你的上帝，要爱人如己，一样重要。OK， 爱义人是什么？义人是愿意接受上帝救恩的人，就被上帝称为义，不是因为我们的好行为。好，所以跟上帝维持好的关系非常重要。好，来，那我们来看，祷告必然会得回应吗？我就用耶稣基督在客西马尼园的祷告跟我们分享。你们对客西马尼园祷告熟悉吗？我非常喜欢整本圣经里面，除了诗篇23篇之外，我最喜欢的就是耶稣基督的祷告，在客西马尼园的祷告。他说：“父啊，请将这个杯移走。”这个杯是什么意思？圣经没有这样写，但是我们在一般念神学的角度，我们都说那个是苦杯啦。它的苦是多苦，你知道吗？那个名画哈，耶稣在客西马尼园祷告，你如果仔细去看他原作，他那个耶稣的流的汗是带血的汗，他祷告压力大到流汗是有微血管破裂带出来的血汗，这么大的压力，他在祷告当中说：“父啊，求你将这个杯移走。”后面那句话是重点，顺你的旨意，不是顺我的旨意。人的旨意是软弱，面对死亡，面对人生最大的困难的时候，他是这样祷告。耶稣基督有没有死？耶稣基督钉在十字架上，这是他祷告说顺你的旨意，那是上帝的旨意。上帝要借着他要完成救恩，而不是借着他来看说，你看祷告求就必得，没有，求得是照上帝的旨意，上帝完成了他拯救的计划啊。那上帝有没有够慈悲啊？我们就回到创世纪的经文来看，18章20节到32节，我们看到一个很会雄辩的人亚伯兰，他跟上帝怎么辩？我们说讨价还价，对不对？看到商场的交易，50个人，不然40个好了，
不然再降一点30个，不然再便宜一点好了20块，在最后10个人有没有？没有。基本上亚伯拉罕的祷告也没有完成，因为怎么样？这个城的行为得罪了上帝。不要以为上帝是那种宠爱没有标准的父母亲哦，不是哦。上帝是非常有标准，标准非常显明的。但是因为他有慈爱，所以他愿意跟我们讨价还价。那个数字越降越多，代表上帝的慈爱越大，对不对？阿妹吗？我们看到上帝的慈爱，他下调的标准，但是更重要的是，我们要顺上帝的旨意。上帝怎么样带领我，呼召我们，我们要跟着走啊。再来，周报里面有这个问题，我们就请自己看了哈。再来，我要跟大家分享三峡教会在整个的建堂的当中，我们所领受的一些上帝给我们的意象、他的旨意，还有我们所领受的恩典啊。我2021年7月从美国回来啊，我刚刚有提到说，2015年牧师娘她因为癌症的关系回来开刀之后，我们大概就每一年都会回台湾再做复健啊，做健康检查。2020年的时候呢，英歌长老教会的牧师是我带大的青年，我回来他都接机跟送机，他就跟我讲说，他都叫我李哥啦哈，李哥，那个三峡教会现在在聘牧，因为牧师前1年退休了。那我觉得这个教会很适合你，要不要回来？这样子，我跟他拒绝。为什么拒绝？因为我完全没有计划要回来，这是我的计划。按照我的计划，我今年会在美国退休。好，你们可能想说，我不知道几岁哦，那个是题外话。好，结果我前脚离开，我大概1月10几号、19号离开台湾，回到美国。1月21号发生什么事情记得吗？疫情发生，2020年都忘记了吼。第一个病例是1月21号，美国第一个病例也是1月21号。但是美国非常的放松，他们不太相信，他们认为它是 SARS 只有对亚洲人，特别是对台湾、香港、中国哈。好，他们认为没事啊。那我们回去了，台湾疫情就很严重了。同工还请我们从美国寄一些喷洒酒精的器材，我还寄回来之后，就发现说，后来是需要他们寄口罩给我。我们也非常严重，3月19号就突然被宣布停止所有的聚会，老人家65岁以上都不能出门，因为从1月到3月，美国死了几万的老人家。因为他们没有很注意哈。好，话讲回来，后来我就跟上帝祷告说，我不知道你的旨意到底是什么，但是我愿意听你的话，所以我就跟我当时候服侍的教会说，你们去找一位兼任的牧师，把你们经费省下来。那我就跟上帝祷告，那第一个来找我的我就去。结果2020年嘛哈，2021年。我做了这样的决志祷告之后，隔天我接到一通从台湾打来的电话，跟我说：“牧师，我们读过你的博士论文，我博士论文是写台湾的礼拜堂建筑。他说我们希望你回来陪我们走这个建堂的路，因为我们讲了很久，一直推不动。你知道他是谁吗？他是三峡长老教会的代议长老。我吓一跳啊！我吓一跳。”因为我前1年才拒绝而已啊。那我们的长老说我胆子很大了哈。其实我要跟大家分享，是我胆子很小，我不敢拒绝上帝啊。因为2次的呼召都非常清楚，所以我就没有再谈，我回来了。说到我们教会是1876年10月5号马坚牧师所开拓的第13间教会，今年149年，所以我们的计划是明年的10月5号那一周就前面10月3号是礼拜六，我们希望那一天可以欢庆150周年，还有献堂，也请你们为我们祷告了哈。好，
我简单讲一下我们教会的历史。我们教会创办之后，有一个当地的医生，后来是长老，他就把他老街的房子捐给教会聚会。那后来人数增多了，就有长老说，那我们要来买地来盖房子哈。这个房子是人家捐的啊，后来我们就搬出去了啊。在1900年的时候，我们盖了第一间的房子，这是教会的第2个地址啊。那就在那个地方开始聚会。那这个旧的房子呢，就租给人家，现在还在官司当中。80几年前租给人家，到现在都占用，都没有付租金了哦。那我们希望收回来之后，就因为在老街，我们希望它变成一个社区的福音的中心。我看到你们在做社区服务、健康检查，我很感动。也许我们可以在那个地方来做哈。好，也为我们这个官司来祷告了哈。好，那我们在1900年盖好的第一栋礼拜堂之后，请问一下，1900年的时候你要找盖房子的基督徒容不容易？马街1872年才来台湾，其实不容易哈。那你找他来盖教会，他愿不愿意来？当然愿意啊，因为需要钱嘛，他要过生活嘛。好 ，OK， 这是我们第一个盖好的礼拜堂的地方。那盖好之后，他知道你要给那个黑胡须的去拜那个红毛的上帝，哦，他心里超不爽快的。你知道他做什么事吗？猜一下，他做什么事？民间宗教人对不喜欢的人，他会做什么事？咒诅。他放什么东西？这什么？他将不知道是谁的墓碑放在我们那个屋子的梁上面。咒诅谁？谁住在教会里面？牧师、传道人啊、哦！感谢上帝，上帝是权柄很大的，最大的权柄。他保守我们在历史当中，我们所有的牧师、传道人都没事啊，都没事。但是从1900年，上帝给我们一个很重要的功课。我们这次的建堂讲了超过30年，我们第2次盖礼拜堂讲了超过28年。我先把答案给你，我通常很喜欢考人家数学。好，我们学到一个和睦相处的功课。建堂里面最困难的是什么？你知道吗？很多人跟我讲，建堂最困难是什么？不是 OK， 是钱，对不对？钱很困难，可是我跟你讲，绝对不是最大的困难。我们第2个盖的礼拜堂，1952年完成，是1924年开始有长老说，我们教会又人数增加了，这个刚刚那个看到那个房子已经坐不下，我们要来盖。我们这位苏成长老他不是嘴巴说，他提了意见之后，就马上把他台北市的2间房子卖掉，不留分文，全部捐给教会当建筑基金，非常感动啊！可是我们拖了28年，这个当中，我们1952年才盖好。1952年之前的10年内发生2件大事。第一件大事是1944、1945，什么事情？世界大战。大战之后，什么物资最缺乏？你知道吗？战争的物资是什么？建筑。因为政府要先掌握资源，要先重建政府机构嘛，所以那是管制的，很难买。1949年发生什么事情？国民党在中国失败了。逃来台湾了，发生什么事？对不起，发生什么事？有没有看过这个新闻？好，什么是4万块变1块？什么概念？今天李牧师很有钱，我的户头里面有4万块，4万零1块要省一下，要留一点钱。我就决定我明天要来买一栋房子，那时候可以买房子哦。但是当我睡醒的时候，我发现我的房子变成1块3块，你了解那个差异吗？有没有很困难？1949年的时候发生4万块换1块，几倍
4万倍的困难，从1924年开始讲，拖到1949年，25年的当中都没有盖起来。当1949年4万倍的困难之后，我们1952年盖好，几年？3年。钱是不是最大的困难？不是，钱不是最大的困难，是之前那几年都在意见整合。你有没有看到那个差异？意见整合非常困难哈，同心合意非常重要哈。好，那我们就经过了这样的一个历史哈我们的教会3个地方都是离很近，都在老街这附近哈。那其实我们旧的礼拜堂很漂亮了哈。我后来在我们的1楼的讲台后面找到这个窗户，我非常喜欢这个窗户。这个窗户有一点像在表达那个三峡的地形，但是我觉得它比较多的是在表达三一上帝你看有3个三一上帝。那所以我就在旁边写了3句短短的诗来勉励弟兄姐妹，因为他们讲了礼拜堂建筑讲了超过30年，后来又碰到疫情物价飙了3、4倍，原本在疫情之前估价是1.4亿，后来变成将近5亿，所以他们也不敢动。2021年请我回来，我就说先不要动，先来检讨。上帝给我们这个时间，我们检讨我们到底是怎么样计划礼拜堂建筑，是在想我的团契要什么，你的团契把建筑变成切蛋糕一样，或是我们是用宣教做思考，这是完全不一样的规格所以我们后来重画了一张，我回来之后，他们决定重画一张所以我们就重新来了好，我们礼拜堂很漂亮，像这个我就很喜欢，我也请公务单位帮我留，结果他说很不好意思，那个一掉下来就粉碎了，所以没有办法我们的有一个院子很漂亮，上帝的园，我等一下要跟各位讲这个故事我画了一张油画。在2023年的当中，我有办了很多的告别旧礼拜堂的一些活动，每1个月办一次，让大家有预备心，向那个旧的礼拜堂说拜拜。因为很多人从小就在那边长大，我告诉他们说，拆的时候你们会哭他说你没有讲，我们没有想到，所以我就用很长的时间来帮他们做预备我在台北市公务局的网站看到，现在的RC墙就是钢筋混凝土是60年我们已经用了71年，拆的时候第72年我们的礼拜堂以前的盖法是这样子，因为水泥很难取得，一有钱可以买到就买了一堆回来，三峡很潮湿，很容易把那个水泥用纸包的水泥就变成硬掉了，硬掉了怎么办？硬掉了，你现在问我，我就跟你讲说丢掉就好了。可是当时候的长辈怎么样？把它打碎，磨成粉，把它混在一起。我请问，它是水泥吗？水泥的化学变化是不可逆的OK， 以前的盖法是这样子，我先到后面去用竹子量宽度，大概1尺3 1尺3寸，然后板模。2尺高，60公分左右，就把石头摆一摆，然后人工来把水泥混一混，再然后放进去。这边要弄窗户所以这边就摆什么？摆钢筋。你看一下那个钢筋就是这样子加强而已，它不是一个结构性的行为，是补强的概念好，这个是我们在里面找到的一个水泥的包装，当时候的那这个水井就让我们看看，当时候大概在那个地方盖房子差不多是这样的概念。我们的石头都从三峡河来的我从美国回来的时候，发现我们的十字架没有漆成白色，就有一点很黑暗的感觉。我就跟我们的执事，他左边那一张他爬去上面他跟我讲说，牧师我比较轻，他是我1半的重量，所以他上去要把它漆成白色的。下来之后，我们的弟兄姐妹就开始念我们了，说你们怎么可以这样做？他们不是不礼貌，是看看那个圆圈的右边，钢筋都露出来了。这个是我们中塔的底下的梁，这个是天花板，都已经崩落了这是我们礼拜堂后面的，你看修修补补，
补了上去又掉，为什么掉？因为主体原来的结构本来就不强，是用粉碎干掉之后粉碎的水泥加上水泥跟沙，所以它的比例已经不对了，所以粘性不足啊。在这个当中，虽然我们70几年来从来没有人因为东西掉下来去砸伤的，可是你不能这样说，哎呀，上帝你就继续保守吧，我们就没事，我们就不用盖了。你不可以把这个责任就这样子，所以这个球是不会得的。我们要负起责任，我们交给公务单位，他原本估计5个礼拜，结果1个礼拜就拆完了。我们看一下这个影片啊，你听不到那个怪手震动的声音，他就是用这个我们说的咔啦掐怪手这样子来啊，你注意看那个大块的，等一下看它它整片掉下来的时候不是整片，一掉下来它就变成粉碎了，有没有看到？所以我们不拆不行。看一下2台怪手的底下，你看不到一整块被拆下来的水泥块，为什么？一下来就粉碎了，要不要拆？这是人家问我第二个问题，你们有土地有礼拜堂，为什么一定要拆？就是有一群人不赞成建，就是因为他不想保留原来的建筑。可是我们一方面顾虑安全，一个方面顾虑将来使用空间的规划，所以我们一定要拆。看到那个旁边的马路是黑色的，有没有？是下雨那一整个礼拜都是下毛毛雨，下大雨就要停工。下毛毛雨的好处是什么？你知道吗？我们邻居跟我讲说，牧师，你们这个公务单位好都不会脏。我说那是上帝的功劳，好，感谢主了所以灰尘就没有那么严重，虽然都是粉碎掉OK。那我刚刚有讲到这个十字架很可惜只有留下一块块。我们所有的门窗跟讲台上的东西都是台湾块木，要不要留下来？当然要留下来我现在常常去做一些木头的手工纪念品，就用我们旧的那个就在义卖这样子好，那大概1半以上都被白蚁吃了所以我们就拆下来去整理了。那钢筋就用海山煤矿那个轨道车的轨道留下来，人家淘汰的，我们把它买下来用。其实那时候的钢的质很少，所以都已经锈烂掉了这个也都是不规则的一些钢筋了好，那我们在整个过程当中，我跟他们整合很多的时间就是说我回来跟弟兄姐妹谈说我回来要跟你们一起建堂我就很高兴。你知道他们怎么讲吗？4个字，说而已。他们说了几年？超过30年。2015年和会通过组成的建堂委员会，到我回来又6年了，也没动作。疫情当中也不可能动。我们2023年搬出去8年了，也没有动。可是当真的搬出去，准备要拆的时候，他们就开始有动作了感谢主。当我们愿意跟上帝一起走，同心合一的时候，上帝就给我们很多的恩典。我们2023年的10月8号举行了一个破土的感恩礼拜，我们请当时候的台北众会的议长来主持。那前面一整个礼拜都是刮风下雨的日子，这怎么办？我们长老问我说：“牧师下午要举行这个礼拜，如果下雨怎么办？”我说：“你不用担心，如果真的下午下雨，我们要顺服，因为那是上帝的日子。我也会穿这样子去铲沙子。”结果11点，不但雨停了，还出大太阳。洪永恩牧师就是我刚刚说带他长大的青年，那他来主持。我们想说那个阴天嘛，就把那个讲桌弄在棚子外面，就没有想到他从头到尾就晒太阳，讲到完全身都湿透了这样子那他讲到这个事情就很气我。好，我就请区长、立委，然后市议员还有里长来，因为那不是只有教会的事情，也是台北众会的事情，也是地区的大事情。因为地方的文化人士称我们是马街教会，这是非常重要的一个历史。马街在他们的印象当中是非常重要的
所以我们也留下很重要的历史。我在我们的角落也画了一个马街的头，后来用了2个 QR code， 让他们去认识马街，也认识三峡教会。好，我刚刚讲到我们有很多的那个台湾快木的东西嘛，有椅子，有门窗，还有讲桌，我们要找地方存放，那就很难找，又不是太贵，就是空间不适合。就有人跟我讲说，牧师，内埔可以呢。内埔在哪里知道吗？新竹是北埔，还有新埔，中埔在嘉义，上阿里山之前，内埔在屏东，很近。你如果在美国开车，你会说啊，这个邻居。可是屏东到新北有多远？至少3个半小时到4个小时啊。好啊，我就跟我的姐妹说，好早在那边啊，那不用钱哦。对啊，那个仓库不用钱呢。我说那不用车子哦。我说牧师不用担心，他们说哦，他们的车子送货最远送到新竹，如果教会有需要，事前跟他联络，他就顺路过来。有没有听懂我说的话？他从屏东送到新竹，有需要的话顺路过来新北，有没有顺？地理上没有顺，可是有爱就有顺了啊。这位姐妹是我们早期的姐妹，她嫁到高雄去，他们的公司在屏东。先生不是基督徒，可是听她分享之后，先生愿意提供他们的仓库给我们用，不但地方不用钱，车子不用钱，包装材料他提供，跟公司刚刚弯亏嘞，好像是我们的公司一样哈啊，然后工人也是哈。那我们很感动的是，那个司机呢，我那一次才知道，他是在公司里面受老板娘的影响，成为了基督徒。所以他回去的时候，他就跟我讲说：“牧师，请你带我们祝福祷告，让我们平安回到屏东啊。”所以后来5趟，我们都这样子做啊。好，那在1月12号，我受万峦教会的邀请去讲道分享，因为他们好几年没有牧师，他们只有37个人聚会。他们说我们需要被刺激，所以邀请我们去，我们就去了。不但这样，我们还得到50只猪脚。哇，那你没有想到猪脚吗？一上网就马上秒杀。好，我就带同工去参观这个公司。你注意看那个铁屋的建筑，1楼是冷冻库，我们的东西就放在2楼，也不会淋雨，也不会日晒，在里面恒温26度。好，对不对？感谢主哈，我们的东西就放在那边哈。好，我们原本很担心地下室的工程，因为我们同样的时间，汐止有一个工地的旁边，房子就被影响倾斜了。后来也发生了3重，也有这样的问题。我们教会的基地旁边就是一条小溪，在后面大概50公尺就有三峡河。其实我们那个地基基本上是河滩，所以我们很担心。但是上帝的保守这个不对了我们已经到7月已经灌了11次11次，我们要改掉好，那我们就很上帝的很恩典我们11次的灌浆都是在绵绵细雨当中进行。绵绵细雨什么好处你知道吗？为什么说是恩典？出大太阳灌完浆呢，工人就拼命的洒水，因为怕它干得太快会裂开。下很大的雨呢，基本上你灌浆是没有用的，因为泥浆会流掉。毛毛细雨呢，上帝帮你做养护的工作。好，感谢主，11次不是1次2次，11次我们上个礼拜是第11次灌浆好，我就挑2个来讲就好了。我到花莲港，我阿公最后墓会的地方，我去分享之后，有一位弟兄就在门口打招呼的时候就递个名片说：“牧师，我原本昨天要回台北我们教会有特别聚会，可是有一个声音就叫我留下来。那我刚刚听你的讲道分享，我很有感动。他说我是大理石的事业，你们教会所有的大理石都算我的。听说要好几百万了
1月26号，我刚刚讲到说我们的院子很漂亮，我很喜欢，因为我常常在那边看，我喜欢拍鸟，我有一只大炮，就常常拍鸟，我就画画完之后我就提供，我们2023年有办了一次的艺术家联展，我提供几幅画，其中一幅就是上帝的园，那就提供义卖，就石牌教会的长老买去了，所以我那一天去石牌教会。他们在华语只有18个人聚会，我就突然间有一个感动，说：“哦，那幅画就是你们长老买去的。”这18个人当中有1个人呢听错了，你知道错得多离谱吗？他下去跟那个长老的先生说：“刚刚李牧师说啊，三峡教会新的礼拜堂的上帝的园你要捐献。”有没有听到那个差异？结果那个长老的先生下午就赖给我，他说我原本就有感动，可是上帝透过这个人来提醒我，所以我马上跟你讲，将来你们盖好之后，所有的花草树木都算我的。感谢主哈！我们得到很多很多的恩典，其实真的是数不完的哈。那我大概现在给大家看一下我们现在的进度。现在我们已经变成一个很多地方都可以看得到的建筑物啊。那也因为这样子，我也跟我们的弟兄姐妹提醒一件事情：现在我们被看见的是建筑物，教会是建筑物吗？教会是什么？教会是人，教会是一群人因为上帝的关系在一起。然后目的是什么？不是同乐会，应该要是有大使命嘛，要宣教。我说我们要让邻居、让三峡人看得到，是透过我们的爱慕的行动、宣教的行动，让他们看见教会，感受到教会啊。现在我用红标的地方都是可以看到我们那个红色点就是教会。其他就是可以看得到教会的建筑物哈，目前都看得到。那除了建筑物被看到之外，我们怎么样来让人家感受到教会的必要性跟存在？第10次灌浆的时候，那一天早上出大太阳，我们的邻居很关心呢，就跑来跟我讲。牧师，你们的上帝都很爱你们，前面9次都下毛毛雨，今天出大太阳，我说不知道怎么回应呢，然后我就赶快想了一个说辞，今天面积比较小了，所以上帝要我们自己顾了。结果那天下午来看一下，那天下午3点半，下起雨来了，4点半收工。上帝知道我信心不够。后来他给我们这样的记号，那一天出现了2个红，在提醒我们他跟我们的约定，我都不敢讲。下来的第11次，7月24号就是礼拜4，我们刚刚灌完浆，人家说牧师我们要祷告哦，那一天一定会下雨。我说我不敢说，我们只能祷告上帝自己来带领。我们原定是23号礼拜3，22号晚上我接到一通电话。牧师，对不起，那个他们叫压母车，就是那个泵补车要把水泥弄上去的。他说坏掉了，明天要维修，只能改礼拜4。结果23号出大太阳，24号上去的时候呢，就看到工人在那边浇模板，因为太干了，要浇湿才能开始灌浆。我看他灌半小时之后，你知道发生什么事吗？上帝说像。我来就好，就开始下雨了，一阵一阵的那个全部的板模通通湿掉了。然后那一天整天就是这样，下一阵停一阵，下一阵停一阵。什么原因你知道吗？台湾不是有2个台风？那台风成为什么形？记得吗？十字架。很奇妙，很奇妙。上帝就这样子。那一天我们3点半收工了，灌完浆了。晚上呢，我们将会那一天我们有去那边祝福祷告。顺正长老是工程公司的顾问，所以他也在场那我们就在那边，后来就看到下雨，真的是建堂不是一个容易的事情，但是很感谢上帝，他给我们很多很多的下包厂商，很多是基督徒，大概8成。
他们都很愿意配合我们的协调会啦，各方面呢，他们都很愿意哦。这个就是要捐我们树木的弟兄了哈。我们很感谢上帝哈，那这真的是给我们很大的恩典这样子哈。我们一直在开会啊，非常多的聚会哈。好，有人问我说，牧师，既然你们经费那么高哦，干嘛不把它弄一半就好了？我跟他讲说，我如果设计一个礼拜堂的空间是按照我建在教会的 size， 我们现在大概140几个人在聚会，那我可能10年之后、20年之后，我就要再重建，或是说增建，你知道吗？我如果砍半，可能会省下1亿，但是当我10年、20年之后我要弄的时候，我要把上面弄掉，再把房子接上去嘛。你的地基不够啊，第一个就碰到地基不够。第二个比较严重的问题是，新的水泥跟旧的水泥是永远无法粘合的，将来的漏水会非常非常严重。所以当我们的同工在思考说要不要盖那么大的时候，我就跟他们说，没有关系，我都从美国回来了，你们也不用害怕，我们这一代就把责任扛起来，我跟大家一起走，我们把它完成。把它完成。我们的硬体2.5亿，然后内装大概要5000万哈。那我们预计2026年150周年的时候来献堂哈。那我们现在的设计师也把我们旧的哥德式的概念放在新的建筑上面，可是我们新的建筑又没有哥德式的那种对称，很死板的对称，有一点现代的感觉，后面有一点罗马希腊的感觉哈。那这是我们以后在外面都看得到。我们2楼有一个敬拜赞美式的礼拜堂，就像跟我们现在一样，台语跟华语会把它分开啊，为了将来我们从6楼礼拜堂下来的时候不会有疏散上面的问题哈。所以我们就是这样，我们把所有的院子都留在跟老街在一起，我们希望能够对社区开放。我们也用了一个完美景点啊，你如果需要结婚照也可以去那边拍。这个楼梯的下面，我们做了一个公共厕所，所以你如果要去三峡老街逛街的时候，会看到这个牌子。这个牌子的左上角是看到三峡长老教会，后面是厕所。如果有人因为需要方便，一辈子第一次到教会来，这样有没有功效？也是有功效。所以我们也需要培养一群志工去做介绍啊，我们也在努力当中。红色的部分就是我们以前想做不能做。你知道我们以前1952年那栋礼拜堂不是建筑师画的，是泥水师傅画的，就大家一起盖了，所以没有申请使用执照，没有保存登记，没有安全检查，没有消防检查。我们要去申请任何的，比如说老人日照啊，不行。社区大学啊，我们地方要借给他，不行。如果严格来说，我们去做礼拜也是不行的，因为它是公共建筑，所以这是我们非常难的地方哈。所以为了使用空间上面，我们就只好拆掉，然后来重建哈。这是红色的部分，是我们将来计划要做。我们特别是3楼有11间的大学生宿舍，我们三峡有一个新的区域叫做北大特区，有一个台北大学。我们希望能够做这样学生关怀的工作。那因为这样子，政府给我们73坪，没有计算在容积率里面的空间，叫做管理委员会空间。我们把它规划成一个非常棒的展览空间。希望将来三峡人要展览，第一个就想到我们，那我们就成功了啊，成为三峡地区的需要啊。好，那我们也感谢上帝，我们有松联大学，学校竟然愿意把周间的时间租给我们用，一般学校不租周间的时间了啊。对，我们再来新的礼拜堂有很多的需要，也请大家在祷告中为我们祷告啊。我们需要你们的代祷啊，我们真的是需要你们代祷。在我们遇见很多的困难的当中，祷告是我们最大的支持的力量啊！再一次的邀请大家，如果你有兴趣继续知道我们后续的讯息，上面的 QR code 是一个群组的 QR code， 那或是你要跟我加好友都欢迎的啊。好，那我们就来祷告。我们在这个
建堂的过程当中，我们都知道，我们都要求上帝，我们的很不足，能力也不足，知识也不足，财务更是不足，但是我们只能顺从上帝的旨意。我们一起来祷告。爱我们的父神，我们谢谢你的恩典，在我们的人生当中，在我们追求信仰的生命当中，主啊，我们是你所差遣、所呼召的人。我们知道你告诉我们，向你求就必得着，但是你也告诉我们要按照你的旨意来成就。求主你帮助我们有一颗谦卑顺服的心，愿意同心合意的来服侍，成为主你所使用的工人。如我们将三峡教会的建堂交托在你的手里，求主你继续来施恩赐福，带领我们前面的道路。我们也将迦南教会陈牧师还有所有的同工、所有弟兄姐妹交托在你的手里，在他们欢庆社教60周年的这个当中，让他们有足够的能力智慧，不但在这边欢庆，也纪念主你过去的恩典，也将你所给他们的呼召成为这个社区的帮助，使更多人得到利益，使你的名得荣耀。我们在你的面前谦卑祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。阿们。神人共用，一起来赞美我们的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，这里有荣耀。哈利路亚，哈利路亚，这里有一直永留。哈利路亚，哈利路亚，这里有光明自由。敬拜生命中众水流流，荣我的主你在这里。你是地主的摩诃的，昔在今在永在的主。世界主大声欢呼，羔羊被高举，光你的日头如光照耀，万国赞叹你的荣美。圣洁公义主你的运行，昔在今在永在的君王。是基督的摩诃的，昔在今在永在的主。公义如同大声欢呼，羔羊被高举，公义的日头如光照耀，万国赞叹你的荣美。圣洁公义主力量真心，昔在今在永在的君王。弟兄姐妹，我们一起前会唱起。弟兄姐妹，我们一同一起站立。愿主的圣灵与我们同在，赐给我们能力，特别在我们欢庆60周年的时候，再一次纪念他的恩典，也想起他给我们的呼召，成为这个地区社区的需要，来将上帝的福音与他们分享，使他们得益处，使上帝的名得荣耀。愿主的平安赐给我们，从今时直到永远。阿门。弟兄姐妹，我们再一起赞美我们的唯一的神，永远的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，接来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路
利路亚！我们掌声将荣耀归给我们的神。好，各位请坐。我们今天的礼拜到这里。那等一下帮忙收椅子完了之后，我们可以到隔壁49号，我们来支持三峡教会的。